Hello, my dear students. In this video, we are going to start a new lesson 3.4, The Two Gentlemen of Verona, on page number 70. Let's start the lesson. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story. The Two Gentlemen of Verona. The story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. My dear students, the story, it's very good story about two boys. They worked and earn money because they have to give their sister's treatment, and she was suffering from tuberculosis of spine. विद्यार्थी मित्रांनो, अतिशय सुंदर अशा प्रकारची ही स्टोरी आहे. या स्टोरीचं टायटल आहे, शीर्षक आहे द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना. वेरोना इज द नेम ऑफ अ प्लेस. शहराचं नाव आहे, ठिकाणाचं नाव आहे. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help. पहा, A.J. Cronin is the writer and he carved the idea. विद्यार्थी मित्रांनो, पहा हा शब्द carve an idea याचा अर्थ आहे क्रिएट और इस्टॅब्लिश an idea, म्हणजे कल्पना मांडणे. A.J. Cronin यांनी सुंदर अशा प्रकारची सेल्फलेस हेल्प, निस्वार्थी मदतीची एक कल्पना मांडली आहे. and explained the importance of dedication towards relationships in the story. पहा, ह्या स्टोरीमध्ये काय आहे, नेमकं मॉरल काय आहे या स्टोरीचं, त्या पहिल्या 2 लाईन्समध्ये सांगितलेलं आहे. ह्या स्टोरीमध्ये निस्वार्थ मदतीची कल्पना मांडली आहे. तसंच रिलेशनशिप जे असतं, जे नातं असतं, ते नात्याचं इम्पॉर्टन्स, डेडिकेशन टुवर्ड्स रिलेशनशिप, एक समर्पित भावनेने जे आपण आपलं नातं असतं त्याकडे किती महत्त्व आपण देतो त्याबद्दलची ही स्टोरी या ठिकाणी आहे. द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना. 2 बॉईज या ठिकाणी आहेत, जेंटलमेन आहेत वेरोनाचे. द स्टोरी रिव्हॉल्व्स अराउंड द 2 बॉईज. पहा, ही स्टोरी कोणाबद्दल आहे, कशाबद्दल आहे, तर ही जी स्टोरी आहे ह्या स्टोरीमध्ये 2 मुलांबद्दल. स्टोरी कशावर आहे, कशाबद्दल आहे, या स्टोरीमध्ये 2 मुलांबद्दलची ही माहिती आहे. त्यांचं नाव दिलं बघा, नेम्ड निकोला अँड जॅकोपो. ही 2 नावं आहेत. या स्टोरीचे मुख्य आकर्षण किंवा आपण त्यांना हिरो म्हणूया, हे 2 मुलं निकोला आणि जॅकोपो, who do numerous things to earn money. पहा, पैसे कमवण्यासाठी, मिळवण्यासाठी त्यांनी भरपूर अनेक कामे केली.
only to pay for their sister's treatment. त्यामागचा हेतू काय होता? त्यामागचा हेतू होता त्यांच्या बहिणीचे ट्रीटमेंट. Who suffers from tuberculosis of the spine. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, त्यांच्या बहिणीला क्षय रोग होता, TB होती. ट्युबरक्युलोसिस, TB शॉर्टमध्ये आपण त्याला म्हणतो. कसला होता TB? ऑफ द स्पाईन. स्पाईन म्हणजे काय? मणके. मणक्यांचा TB क्षयरोग तिला होता आणि तो क्षयरोग बरा होण्याकरिता त्याची ट्रीटमेंटसाठी लागणारे पैसे ते जमा करण्यासाठी these two boys, gentlemen named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money. And these are the two gentlemen of Verona. अशा प्रकारे this is the first paragraph. I hope you got it. बाजूला एक छोटासा प्रश्न दिला बघा. What is the story about? ही जी स्टोरी आहे ही कोणाबद्दल, कशाबद्दलची आहे? एवढ्यात आपण याचं उत्तर या ठिकाणी पाहिलेलं आहे या फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये. पहा, इथे आपण ते उत्तर पाहिलेलं आहे. द स्टोरी इज अबाउट, the story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. This is the answer of this question, my dear students. The story, the story is about the two boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. हे ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आय होप यू गॉट इट. चला पुढे जाऊया. The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Here is when the first encounters the two brothers selling wild strawberries. Paha. The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. What is Alps? Alps is the name of a foothills of a mountain. Alps हे एका माउंटनचं नाव आहे त्या ठिकाणच्या. The story begins with the narrator driving down. स्वतः नरेटर, नरेट करणं, कथन करणं. स्वतः नरेटर आपल्या कारनी ड्राईव्ह करत होते डाऊन द फुटहिल्स ऑफ द ॲल्प्स. त्या ठिकाणी असलेला माउंटन ॲल्प्स, त्याच्या पायथ्याशी आपली गाडी जी आहे ती ड्राईव्ह करत होते. Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries. आणि त्या ठिकाणी एनकाउंटर म्हणजे काय तर पहा, एनकाउंटर म्हणजे मीट फेस टू फेस अनएक्सपेक्टेडली. अचानक समोरासमोर भेट होणे, दिसणे. तर अशा पद्धतीने त्यांची ही पहिली भेट, नरेटर आणि त्या मुलांची भेट. When he first encounters the two brothers selling wild strawberries. दोन्ही भावंड त्या ॲल्प्सच्या हिल्सवर वाईल्ड, जंगली स्ट्रॉबेरीज सेलिंग करत होते, विकत होते. Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits. Forbids म्हणजे काय पहा, डिसअलाव म्हणजे नकार देणे. तर पहा काय म्हटलं या ठिकाणी, Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits. त्यांच्या कारमध्ये
जो ड्रायव्हर बसलेला होता त्या ड्रायव्हरने नरेटरला ते फळं घेण्यास मनाई केली, नकार दिला. फॉरबिड करणं, नकार देणं. ही buys the biggest basket and drives towards the town. तर पहा या ठिकाणी आपण पाहत आहोत रायटर जे आहेत तर ते ही बाईज खरेदी करणं, द बिगेस्ट बास्केट सर्वात मोठी जी बास्केट होती स्ट्रॉबेरीजनी भरून ती त्याने विकत घेतली. अँड ड्राईव्स टुवर्ड्स द टाउन आणि आपल्या शहराकडे निघून गेले. दिस सीन emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. अशा प्रकारे हा पहिला सीन, पहिलं दृश्य, या दृश्यातनं त्या तिघांमध्ये, तिघं म्हणजे कोण, नरेटर आणि ते दोन्ही भावंडे, ह्यांच्यामध्ये जे नातं होतं तर ते नातं चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी क्लोज आपण ज्याला म्हणतो रिलेशनशिप निर्माण झालेलं आहे. तर पहा इथे दोन शब्द आहेत, एम्फसायझेस आणि इंटिमसी. एम्फसायझेस म्हणजे काय, स्ट्रेस अपॉन. स्ट्रेस अपॉन त्याचा अर्थ तुम्हाला माहिती असेल, जोर देणे. आणि इंटिमसी म्हणजे काय, क्लोज रिलेशनशिप, आपण ज्याला जवळीकता म्हणतो. तर पहा अशा पद्धतीने हा जो सीन आहे, ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोविंग इंटिमसी बिटवीन द नरेटर अँड द टू बॉईज, नरेटर आणि त्या मुलांमध्ये सुंदर चांगल्या प्रकारची जवळीकता या ठिकाणी ह्या सीननी पासून निर्माण झालेली दिसून येते आहे. आता पहा इथे एक छोटासा प्रश्न आहे, हाऊ डज द नरेटर मीट द टू ब्रदर्स. नरेटर कशा पद्धतीने त्या दोन्ही भावंडांना भेटतात, त्यांची भेट कशी झाली. आता आपण ह्या प्रश्नाचं उत्तर एवढ्यात पाहिलं ते असं पहा, मी अंडरलाईन करून दाखवतो तुम्हाला. द नरेटर मीट्स द टू ब्रदर्स, कुठे पहा, when he was driving down the foothills of Alps, and the two brothers selling wild strawberries. अशा प्रकारे याचं उत्तर आपण देऊ शकतो. How does the narrator meet the two brothers? The narrator meets the two brothers when he was driving down the foothills of the Alps and the two brothers selling wild strawberries. Next day, पहिलीच भेट कशा पद्धतीने झालेली आहे, कुठे झालेली आहे हे आपण पाहिलं. तर पहिलीच ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी आपण पाहिली मुलांची, किती म्हणजे सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज ॲट द फूट हिल्स ऑफ ॲल्प्स. नेक्स्ट डे, दुसऱ्या दिवशी, द बॉईज आर फाउंड शायनिंग शूज इन दी पब्लिक स्क्वेअर. पहा दुसऱ्या दिवशी मुलं शायनिंग शूज करताना म्हणजे बूट पॉलिश करणं इन द पब्लिक स्क्वेअर, ज्या ठिकाणी नाका असतो, स्क्वेअर असतं, मुख्य भाग असतो, अशा ठिकाणी हे दोन्हीही भावंडे शू शायनिंगचं काम, बूट पॉलिश करण्याचं काम करताना रायटरला दिसून आढळलेत. आपण पहिल्या वरच्या प्रकारामध्ये पाहिलं, द बॉईज वेअर सेलिंग वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज ॲट द फूट हिल्स ऑफ ॲल्प्स, फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी. नाव वी आर गोइंग टू सी द सेकंड ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. विविध मार्गांनी कसे पैसे मिळतील आणि आपल्या बहिणीच्या आजारावरती उपचार होऊ शकेल, हा त्यामागचा हेतू आहे. दिस अमेजेस द नरेटर, हे पाहून नरेटरना खूप आश्चर्य त्या ठिकाणी झालेलं आहे.
This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. रिव्हील म्हणजे काय? शो मेक नन. अशा प्रकारे या ठिकाणी रिव्हीलचा अर्थ आपण पाहत आहोत. शो किंवा मेक नॉन म्हणजे उघडकीस आणणं. दिस इज व्हेन दे रिव्हील द फॅक्ट दॅट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी. त्याने या ठिकाणी खरं कारण सांगितलेलं आहे, उघडकीस आणलेलं आहे नरेटरना की ते असं कामं का करत आहेत, पैसे का मिळवत आहेत, कमवत आहेत. हिअर द नरेटर इज शोन टू डेव्हलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम इन हिज हार्ट. आणि सगळं पाहून ऐकून साहजिकच नरेटरच्या मनामध्ये त्यांच्या हृदयात एक सॉफ्ट कॉर्नर दिसून येतोय अबाउट दोज बॉयज, अबाउट द किड्स, अबाउट द ब्रदर्स. ही फाइंड्स देम टू बी इनोसेंट, सिरियस, pleasant and earnest. These are the qualities he was looking. The narrator was looking in them. Which qualities? Innocent. अतिशय प्रामाणिक अशा प्रकारचे इनोसंट. निरागस आपण ज्याला बोलतो. सिरियस गांभीर्यपूर्वक. प्लेझंट उत्साही. अर्नेस्ट त्यांना अर्नेस्ट करायची आवड आहे, अर्निंग. एवढ्या क्वालिटीज नरेटरने या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत. माय डिअर स्टुडंट्स, हिअर वी आर गोइंग टू स्टॉप. वी विल मीट इन आ नेक्स्ट व्हिडिओ or in next lecture. Till then, you have to write the difficult words, hard words with their meanings and write down the answers of just these two questions which just now we have seen. Okay, till then, thank you.